ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আলহামদুলিল্লাহ বেশ। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। Thank you for asking. So, um, I guess how was your day, by the way? আলহামদুলিল্লাহ ভালো তাহলে। তো I guess আজকে আপনাদের কি স্কুল ছিল? কোনো ক্লাস ছিল? Yes. Yes, ছিল। হ্যাঁ, oh, I see Nabila Farzana, a new face. মানে a new face to me because I never saw you before. Welcome. টিচার, আমি আগের ক্লাসগুলোতে ভিডিও অন রাখিনি। হ্যাঁ, I can just guess it. আচ্ছা, তো okay. So previously, our previous class, I discussed. Acha, which if you can remember, like make me actually, like which if you can remember what we learned in the previous class. Quran and science. And the Quran topic. and science. The topic. Anyone who remembers the topic? Miss, the topic was astronomy, maybe about the space and solar system. Yes, thank you. Astronomy একটা part আমরা discuss করেছিলাম, which was like how the universe would end, and previously মানুষ universe এর ব্যাপারে কি বলতো হেন তেন, and we got to learn about Einstein as well. So how many of you found that interesting? Was it interesting enough for you guys? Yes, miss. Okay, so likewise, I'm going to discuss same kind of thing today, which is like astronomy to onek vast. Astronomy is a very vast topic. Astronomy er moddhe etto kichu included, and কেউ কিছু বলছিলেন? Okay, I guess sounds astronomy beshi. Okay, so astronomy is a very vast topic. অনেক বড় একটা topic astronomy. এটা নিয়ে পড়তে you have to finish thousands of books to learn একদম properly what astronomy, the subject, the word itself wants to convey. So এই জন্যই অ্যাস্ট্রোনমির আমরা ছোট একটা পার্ট ডিসকাস করেছি। আজকে আমরা অ্যাস্ট্রোনমির আরো অনেক পার্টস আছে, কিন্তু অ্যাস্ট্রোনমির পার্ট বাকি পার্টস গুলো ডিসকাস করবো না। আজকে আমি একটু ওশানোগ্রাফি বা ওশানোলজি নিয়ে ডিসকাস করবো। হোয়াট Quran says about oceanography or oceanology. Oceanology এবং oceanography নিয়ে কোরআন কি বলে এই জিনিসটার ব্যাপারে জানবো। So what do you think oceanology or oceanography means? I do not know. Miss, You tell. guess করি ওশান সম্পর্কে পড়াশোনা। Yes. সমুদ্রবিদ্যা। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, সমুদ্রবিদ্যা। ওশান নিয়ে পড়াশোনা, এক্স্যাক্টলি, ওশান নিয়ে পড়াশোনা। That is what we call oceanography or oceanology. So oceanography and oceanology নিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং টপিক। So there's this sea called the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean and Mediterranean Sea ব্যাপারে কে কি জানেন বলেন তো? Sorry. Atlantic Ocean and Mediterranean Sea, এই দুইটার ব্যাপারে কতটুকু ইনফরমেশন আপনাদের কাছে আছে? What do you know about these two? There's a very interesting thing about them, a very interesting one, and you could say যে ওটা আমার অনেক ফেভারিট। Anyone? Nothing much. Oh, okay, all right,
That's okay. So what I want to tell you about Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean is that these two oceans or sea does not mix. ঠিক আছে? Okay, I guess some of you, Yes, we know. one of you, আচ্ছা ঠিক আছে. Okay, then that's better, I guess. তো Mediterranean Sea এবং হচ্ছে the Atlantic Ocean এই দুটো কিন্তু কখনো mix হয় না. You know that? যে দুইটা Yeah. কিন্তু different density, different salinity, different temperature. It has like different distinctive characteristics, but they never mix with each other. একজন আরেকজনের সাথে কখনোই mix হয় না. So what is the miraculous fact behind it? এটার ব্যাপারে কি? What makes this to see, just not to mix with each other? So ওইটাই যে Allah Ta'ala, there is this verse in the Quran from from maybe Surah 55. Our verse হচ্ছে 19-20. Surah 55, it is most probably, yes, Surah Rahman. Surah Rahmaনের মধ্যে একটা verse, Surah Rahmaনের মধ্যে 19th verse এবং 20th verse যেটা হচ্ছে মারাজাল বাহরাইনি আল-তাকিয়ান and বাইনাহুমা বারযাখুল লা ইয়াবগিয়ান. So these are the two verses. 2 verses, what Allah says is that he discusses about these two seas mainly. এই দুইটা যে sea, এটার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এই দুইটা verse discuss করেন. So that is in like Surah Rahman, that is like Surah number 55 most probably. So Surah number 55 এর 55 এর 19 এবং 20 verse Allah says যে he has let free the two seas meeting each other. Between them is a barrier which they do not, but they cannot trespass. Meaning যে এই দুইটা সির মাঝখানে এক ধরনের ব্যারিয়ার আছে. ঠিক আছে, এক ধরনের ব্যারিয়ার আছে যে ব্যারিয়ারের কারণে একটা সি আরেকটা সির সাথে মিক্স হতে পারে না. ঠিক আছে, now we cannot see that with bare eyes, তাই না? আমাদের কিন্তু আমাদের হিউম্যান যে আই, এটা দিয়ে কিন্তু আমরা এটা দিয়ে দেখতে পারছি না. ধরেন আপনি মেডিটেরেনিয়ান সি বা আপনি আটলান্টিক ওশান দিয়ে একটা শিপ দিয়ে ট্রাভেল করছেন, ঠিক আছে? হয়তো আমরা সবাই মিলে একদিন গেলাম ওই জায়গাটাতে জাস্ট টু ভিজিট দ্যাট প্লেস. হাউ আর দ্যাট, অনেক মজার হবে, তাই না? আমি তো একদম আই উড bring cameras and everything to just click the pictures of every spot ওখানকার. তো ধরেন আমরা সবাই ওখানে এখন যাচ্ছি, ঠিক আছে? ওই জায়গাটাতে এখন সবাই একসাথে যাব. তো যে এখন আমরা দেখলাম যে দুইটা সি ডিফারেন্ট কালার, একটা একটু বেশি গ্রিন আর একটা একটুখানি একটু গ্রিন আছে একটা, আর আরেকটা হচ্ছে আপনার ব্লু টাইপের. সো এই দুইটা মিক্স হচ্ছে না, ঠিক আছে? ইন্টারেস্টিং লাগবে না যে হ্যাঁ, what makes this thing, that what makes it happen like this two sea does not mix with each other? What is the fact behind it? কেন এটা হচ্ছে না? তখন আপনাদের সবার ভিতরে, ইনফ্যাক্ট আমার ভিতরেও অনেক বেশি আগ্রহ জাগতো এই জিনিসটা জানার জন্য. আমরা বের আইডিয়া কিন্তু দেখতে পারতাম না যে এই দুইটা সির মাঝখানে এক ধরনের ব্যারিয়ার আছে, ঠিক আছে? ব্যারিয়ার বলতে কি বোঝাচ্ছি? ব্যারিয়ার ইজ সামথিং যেটা হচ্ছে ধরেন প্রিভেন্ট সামথিং ফ্রম মিক্সিং অর গেটিং ইনটু অ্যানাদার, ঠিক আছে? ব্যারিয়ার সীমানা হচ্ছে ওটা, টাইপের। হ্যাঁ, ওরকম টাইপের. তো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট যে এই ইনভিজিবল ব্যারিয়ারটা আমরা হিউম্যান আই দিয়ে দেখতে পাই না. তো প্রিভিয়াসলি 1400 years back when this verse was revealed, তারপরে ফিউচার আরো স্টাডিজ যখন করা হলো, ওই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন, তারপরে আরো বেশি অ্যাডভান্সড হয়ে গেল, সায়েন্সের ব্যাপারে আমরা আরো জানতে পারলাম. তো ও প্রিভিয়াসলি মানুষরা এটা খুঁজে পাচ্ছিল না যে কোরআনে একটা ব্যারিয়ারের কথা বলা আছে, কিন্তু এই ব্যারিয়ারটা অ্যাকচুয়ালি কোন ব্যারিয়ার? কারণ আমরা তো বেয়ার আইজ দিয়ে দেখতে পারছি না, তাই না? এখন আপনি দেখেন ওশানের 40 মিটার্স পর্যন্ত পারসন ক্যান সার্ভাইভ. আপনি 40 মিটার্স পর্যন্ত ওশানের সবকিছু দেখতে পারবেন, ঠিক আছে? 40 মিটার্স এর নিচে যখন আপনি যাবেন তখন ইট গ্র্যাজুয়ালি গেটস ডার্কার. ওশানটা আরো বেশি কালো হয়ে যায়, অনেক অন্ধকার হয়ে যায়, কারণ এত নিচে কিন্তু লাইট যায় না, ঠিক আছে? সানরাইজ কিন্তু এত নিচে যায় না, বিকজ সানরাইজ তো অনেক জায়গায় ব্লক হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? ওশানের যে আপনার ফার্স্ট লেয়ার অফ ওয়েভ, সেকেন্ড লেয়ার অফ ওয়েভ, তারপর হচ্ছে আপনার ক্লাউডস, এগুলাতে কিন্তু সানলাইট যে রেজ গুলো আছে এগুলো অ্যাবজর্বড হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে ম্যাক্সিমাম অফ ইট ক্যানট রিচ দি বটম অফ দি সি. যার কারণে একদম নিচে কখনো একটা মানুষ কখনো 40 to
20, 30, 40 এই তিনটা মেজারমেন্টের মিটারের নিচে কোনো মানুষ কখনো সুইম করতে পারবে না একটা ওশানে বা একটা সিতে, এর চেয়ে নিচে যেতে পারবে না। এর চেয়ে নিচে যদি আপনি চান, আপনার যদি হাত কেটে যায়, আপনি আপনার ব্লাডও দেখতে পারবেন না। ঠিক আছে, আপনার ব্লাড যে বের হচ্ছে, এটা you could I mean like you could feel it, but you cannot see the blood, the color of the blood. আপনি রেড কালারটা দেখতে পারবেন না, because তখন gradually it gets dark. তো এই যে ভেতরে যে জিনিসগুলো আছে, এই যে ব্যারিয়ার গুলো আছে, এগুলোর ব্যাপারে জানতে কি হলো, সায়েন্টিস্ট they started to go use machines like সাবমেরিন ইউজ করছে তারা, সাবমেরিন ইউজ করে তারা নিচে যাচ্ছে। when you use সাবমেরিন, তখন কিন্তু আর নিচে যেয়ে তারপর হচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন জিনিসগুলো, তাই না? you see যে সাবমেরিন, maybe SpongeBob SquarePants, there is like this cartoon, তাই না? I remember I used to watch it একদম ছোটবেলায়। so SpongeBob SquarePants যেটা হতো, ওরা তো আন্ডার ওয়াটারে থাকে, so there are like submarines। তারপর আরো অনেক কার্টুনস আছে, I don't actually remember কার্টুনস এর নাম। তো ওখানে কি হলো, তার কিন্তু সাবমেরিনস ইউজ করে, তাই না? যে জিনিসপত্র দেখার জন্য সাবমেরিনস এ কিন্তু লাইটস আছে, যার কারণে it actually helps you to see the see things underwater properly। তো এখানে the verse, যে দুইটা ভার্স আমি আপনাকে বললাম from সূরাতুর রহমান, যে মা'জাল বাহরাইনি ইয়ালতাকিয়ান and বাইনাহুমা বারযাখুন লা ইয়াবগিয়ান। So here, barzakh, the word barzakh, how many of you are fully familiar with this word barzakh? Barzakh এর ব্যাপারে আপনারা কে কে জানেন? Anybody who has this idea about this particular word barzakh? Fahim, you have any idea? Nope. Nope. Tasim? Tasnim. Actually, I don't remember what is the meaning of that, but I just read it today. Oh, Barzakh. Barzakh means maybe কবরের Jannat, or like হ্যাঁ, very close, একদম ক্লোজ। আরেকটু বলেন, আরেকটু প্লিজ, চলে যাবেন একদম, কারেক্ট পয়েন্টে চলে যাবেন। বলেন দুইজনই বলেন। কবরের জীবন, আলমে বারজাক। না, not কবরের জীবন, actually not কবরের জীবন। Is it a kind of horse? Horse? No, I heard here. That's not barzakh. I mixed it. কেসুল জান্নাত। Sorry? Okay, so barzakh, actually barzakh bolte we understand a barrier. So a barrier between the death and the day of judgment is barzakh. ঠিক আছে? মৃত্যু এবং ডে অফ জাজমেন্টের মাঝখানে যে ব্যারিয়ারটা, সেটাই হচ্ছে যে সময়টুকুটা আছে, ওইটাকে আমরা কিন্তু বারজাক বলি, বাট এক্স্যাক্টলি কবরের সময়টাকে আমরা বারজাক বলি না। সো দ্যাট ইজ লাইক বারজাকের একটা মিনিং। আরেকটা মিনিং হিয়ার, এই ভার্সে বারজাক বলতে কিন্তু মৃত্যুর কথা বা ডে অফ জাজমেন্টের কথা বলছে না। ঠিক আছে, আপনি বলেন, এরকম কি যে আপনি যদি মেডিটেরিয়ানিয়ান সিতে মারা যান, তাহলে আপনার বডি যদি আটলান্টিক ওশানে চলে যায়, তাহলে সেটাই ডে অফ জাজমেন্ট? সেরকম না তো, তাই না? সো হিয়ার বারজাক ওয়ার্ডটা কিন্তু অ্যাপ্লাই হয় না, কারণ এটা এই জায়গাটাতে এই বারজাকের এই মিনিংটা অ্যাপ্লাইড একদমই হতে পারে না, কমপ্লিটলি মিনিংলেস হয়ে যায়। সো বারজাক বলতে what we actually learn is a barrier। ঠিক আছে, একটা ব্যারিয়ার বলতে আমরা বারজাক বলতে একটা পার্শিয়াল ব্যারিয়ার বা ফিজিক্যাল পার্টিশন বলতে পারি। ঠিক আছে, তো এই যে এই দুইটা, ফার্স্টে আল্লাহ হচ্ছেন 90 নম্বরের আয়াত, 90 নম্বর আয়াতে বলছেন বারজাক ওয়ার্ডটা, যে এই যে দুইটা সি কিন্তু দুইটা সির মাঝখানে একটা ব্যারিয়ার আছে, যার কারণে বারজাক আছে, যার কারণে কি হচ্ছে যে দুইটা সি কিন্তু একজন আরেকজনের সাথে মিক্স আপ করতে পারছে না। ঠিক আছে, এই ব্যারিয়ারটার নাম আরেকটা আছে, এটার নাম আরেকটা ছিল, I don't precisely remember। আরেকটা নাম হচ্ছে এটার আছে, যে মনে আসছে না আমার এখন, বাট ওটা সাইন্টিফিক একটা টার্ম। ঠিক আছে, ওই নামটা একটা সাইন্টিফিক টার্ম, মনে আসছে না। I'm really trying hard to remember it, but মনে আসছে না এখন। হ্যাঁ, একদম মনে আসছে না। So বারজাক বলতে, বারজাক is the Arabic word of that scientific termটা। ঠিক আছে, যেটা দিয়ে আমরা পার্শিয়াল ব্যারিয়ারটা বুঝাই। সায়েন্টিস্টরা এই পার্শিয়াল ব্যারিয়ারটাকে, এই বারজাকটাকে একটা নেম দিয়েছিল,
ওই নেমটার নাম আমার এখন মাথায় আসছে না আপাতত। তো এটাই যে ফার্স্ট আয়াতে আল্লাহ হচ্ছেন বারজাক ওয়ার্ডটা ইউজ করেন টু সে টু শো যে দুইটা সি আছে, ডিফারেন্ট salinity, different temperature, different distinctive characteristics, but they're not mixing up with each other. ঠিক আছে, যে একজন আরেকজনের সাথে এটা মিক্স আপ করছে না, কিন্তু তাদের এক একজনের এক একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। ঠিক আছে, ধরেন নাবিলা নামে একটা ওশেন আর হচ্ছে ইশফাক নামে একটা ওশেন। এখন ইশফাক ইজ আ ভেরি এনার্জেটিক ওশেন। ঠিক আছে, ও খুবই এনার্জেটিক, খুবই বুদ্ধিমান, সবকিছু খুবই ভালো মতো বুঝতে পারতেছে। এন্ড নাবিলা নামে যে ইয়েটা, সি ইজ আল্লাহর খুবই প্রিয় বান্দি। ঠিক আছে, মানে খুবই নামাজ পড়ে, খুবই দোয়া করে আল্লাহর কাছে, আল্লাহর খুবই প্রিয়। এখন যখন ইশফাক নামে ওশানের থেকে একটা ড্রপলেট অফ ওয়াটার নাবিলা নামের ওশানে চলে যাবে, তখন ওই ড্রপলেট অফ ওয়াটার নাবিলার ক্যারেক্টারিস্টিক পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, ধরেন ইশফাকের ওশানের থেকে একটা ড্রপ ওয়াটার নাবিলা ওয়াটারে গেল, নাবিলা সিতে। এখন নাবিলা সিতে কি হবে, যে ওই যে ড্রপ অফ ওয়াটার ইশফাক ওশানের থেকে আসছে, ওই ড্রপ অফ ওয়াটার আল্লাহর কাছে ফেভারিট হয়ে যাবে, ওটা হয়ে যাবে নাবিলার ওয়াটার। বুঝলেন কথাটা নাকি হোয়াট ইজ ইট ওয়াজ লাইক আ বিট কনফিউজিং? বুঝলাম। বুঝলেন? আচ্ছা, বাকি জন বুঝলেন? আলতাফর বুঝছেন? বুঝলাম। ইয়েস টিচার, বুঝেছি। Yes, ma'am. আচ্ছা, ঠিক আছে, তো বোঝানো গেল তাইলে। তো এরকম যে দুইটার ডিস্টিংটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, কিন্তু একজন একজনের সাথে মিক্স করছে না, এটা আমরা 19 নাম্বার আয়াতে পড়ছি। তারপর 20 নাম্বার আয়াতে আল্লাহ uses this word called there is this word, oh no 20 number verse না, 19 number verse ফার্স্ট হচ্ছে আল্লাহ বলেন মারাজা। ঠিক আছে, মারাজা যে ওয়ার্ডটা এই মারাজা ওয়ার্ডটা মানে হচ্ছে they both mix and meet with each other, মানে একজন আরেকজনের সাথে মিক্স হয়ে যাচ্ছে। তো মারাজা বাহরাইনি আল তাকিয়ান এই 19 নাম্বার আয়াতের মধ্যে ফার্স্টে আল্লাহ মারাজা ওয়ার্ডটা ইউজ করেন এটা বোঝানোর জন্য যে এই দুইটা একজন আরেকজনের সাথে মিক্স করছে, তারপরে হচ্ছে একজন আরেকজনের সাথে দেখা করতে পারছে, মানে like they can actually meet with each other and mix with each other. আবার বাহরাইন, এই যে বাহরাইন, এই বারজাক, okay, now I mixed it up again. Let's go back to what I was saying. মারাজা হচ্ছে 19 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, and বারজাক হচ্ছে 20 নম্বর আয়াতে বলা আছে। I'm really sorry, আমি বাহরাইনের সাথে বারজাক মিক্স করে ফেলছি। So it's like বারজাক হচ্ছে ফার্স্ট আয়াতে 19 নম্বর আয়াতে what Allah says, যে দুইটা ওশান দুজনের সাথে দেখা করছে, মিট করছে, and they mix with each other, এটা কিন্তু হচ্ছে 19 নম্বর আয়াতে বলছে। 20 নম্বর আয়াতে Allah uses the word বারজাক to say যে এই দুইজনের মাঝখানে একটা ব্যারিয়ার আছে, কিন্তু তারা মিক্স করতে পারছে না। একটু কনফিউজিং লাগে না এই পার্টটা, যে ফার্স্টে আল্লাহ বললেন 90 নাম্বার আয়াতে যে হ্যাঁ তারা মিক্স করতে পারছে, একজন আরেকজনের সাথে মিক্স করে যেতে পারছে, আবার 20 নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলছে যে না, তারা মিক্স করতে পারছে না, কারণ তাদের মাঝখানে একটা ব্যারিয়ার আছে। এখন একটা মাঝখানে যদি ব্যারিয়ার থাকে, অবভিয়াসলি একটা সাইডের জিনিস আরেকটা সাইডে যেতে পারবে না। দ্যাট ইজ লাইক আ ভেরি লজিক্যাল ফ্যাক্ট, তাই না? এখন হোয়াট ডাজ আল্লাহ মিন বাই যে এই ওয়াটার, এই সিটা ওই সিটার সাথে, এই ওশানটা ওই ওশানটার সাথে মিক্স হতে পারছে বা কথা বলতে পারে, বা লাইক they're meeting with each other, এটা কিভাবে হচ্ছে? আমরা এটা বের আইডিয়া দেখতে পারবো না অবভিয়াসলি। যখন আটলান্টিক ওশানের থেকে পানি যখন মেডিটেরেনিয়ান সিতে যায়, তখন আটলান্টিক ওশানের মধ্যে পানির যে কোয়ালিটি গুলো ছিল, ওগুলো মেডিটেরেনিয়ান সিতে যাওয়ার পরে মেডিটেরেনিয়ান সি এর কোয়ালিটিতে পরিণত হয়ে যায়। ধরেন আটলান্টিক ওশান যদি লেস ডেন্স হয়, বা আটলান্টিক ওশান যদি অনেক স্যালিনিটি থাকে ওটার ভিতরে, মানে খুবই লবণাক্ত হয়, ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল বলছি আমি, আটলান্টিক ওশান যদি ধরেন অনেক লবণাক্ত হয় আর মেডিটেরিয়ান সি একদমই লবণাক্ত না, তখন আটলান্টিক ওশানের থেকে যে পানিটুকু মেডিটেরিয়ান সিতে যাবে, ওই পানিটুকু লবণাক্ত হয়ে যাবে আবার। ঠিক আছে, ধরেন আটলান্টিক ওশান হচ্ছে লবণাক্ত না, আর মেডিটেরিয়ান সি হচ্ছে লবণাক্ত। ঠিক আছে, যে Mediterranean Sea has a higher amount of salinity, but Atlantic Ocean doesn't have that much of salinity. So what will happen? The water that would pass from the Atlantic Ocean to the Mediterranean Sea, they would start gaining the distinctive characteristics of the Mediterranean Sea.
মানে হচ্ছে আটলান্টিক ওশনের থেকে যদি আটলান্টিক ওশনের পানিটা হচ্ছে মেডিটেরিয়ান সিতে যায়, মেডিটেরিয়ান সির মধ্যে পানির যে ক্যারেক্টারিস্টিক ওইটা এই আটলান্টিক ওশনের পানির হয়ে যাবে, বুঝছেন? যার কারণে এটা মিক্স হচ্ছে, কিন্তু ভেতরে কিন্তু পানি একজনের সাথে একটু একটু করে মিক্স হচ্ছে, কিন্তু মিক্স হওয়ার সাথে সাথে তার ক্যারেক্টারিস্টিক, নিজেদের যে ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো আছে সেগুলো সব চেঞ্জ করে ফেলছে অ্যাকর্ডিং টু দি সাইডস অফ দি সি। ঠিক আছে? Could I make it clear? এই পার্টটুকু ক্লিয়ার না, সামানিয়া জান্নাতি gives me Clear. looks like I'm not clear Clear. at all. Is it? মিস আমি বুঝিনি। আচ্ছা, গুড। না বোঝার জন্য বলেন, সামানিয়া জান্নাতি বলেন। মিস ওই যে মিক্স হয় ওই পার্টটা বুঝিনি, যে দুইটা একসাথে মিক্স হয়। আচ্ছা, দুইটা একসাথে মিক্স They হয় mix সেই but they পার্টটা couldn't mix. yeah, could be that. মিস এই পার্টটা আসলে একটুখানি ট্রিকি। প্রথমে বলে হ্যাঁ, যে এটা মিক্স হয়, বাট পরে বলে যে পরে বলে যে এটা মিক্স তারা হয় না। মিক্স হয়েও হয় না। Yeah, it is like that. Why it is so? Because ওদের দুইজনের মাঝখানে কিন্তু একটা ফার্স্টে কিন্তু বলছে যে একজন একজনের সাথে মিক্স করতে পারছে, ঠিক আছে? তারপরে কিন্তু বলছে যে এটার মাঝখানে একটা ব্যারিয়ার আছে বলে হচ্ছে এটা মিক্স করতে পারছে না, ঠিক আছে? এরকম একটা মিনিং হচ্ছে কিন্তু দিচ্ছে এটা। ওকে, সো each other, they mix with each other, ঠিক আছে? এই দুইটা সি আটলান্টিক ওশান এবং মেডিটেরিয়ান ওশান একজন আরেকজনের সাথে কিন্তু মিক্স হতে পারছে। আবার সেকেন্ড আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে there is a barrier so they cannot trespass, ঠিক আছে? তারা কিন্তু trespass করতে পারছে না কারণ দুজনের মাঝখানে একটা ব্যারিয়ার আছে। নাও how do you understand এই দুইটা জায়গাটাকে আপনি জাস্টিফাই করেন কিভাবে? যে মেডিটেরিয়ান সির, লাইক ফর এক্সাম্পল মেডিটেরিয়ান সির অনেক বেশি লবণাক্ত, ঠিক আছে? ধরেন মেডিটেরিয়ান সির মধ্যে লবণের অ্যামাউন্টটা অনেক বেশি, কিন্তু আটলান্টিক ওশনটা যে সাইডে, ওই সাইডটা হচ্ছে আপনার লবণের পরিমাণটা অনেক কম। যখন আপনার মেডিটেরিয়ান সি থেকে হালকা পানি, কারণ পানি তো কমপ্লিটলি আপনি ধরেন একটা গ্লাস অফ অরেঞ্জ জুস নিলেন, একটা অরেঞ্জ জুস, দুইটা গ্লাসে দুইটা অরেঞ্জ জুস বানালেন। ফার্স্ট গ্লাসে আপনি একটুখানি অরেঞ্জ জুস দিয়েছেন, লাইক একটুখানি অরেঞ্জ পাউডার দিয়েছেন, যে অরেঞ্জ জুসের জন্য যে পাউডার গুলো আমরা পাই, ওই ধরেন ট্যাং এর পাউডার, ঠিক আছে? ট্যাং পাউডার গুলো আপনি দিচ্ছেন। ধরেন আপনি ম্যাঙ্গোটা দিয়ে বানানো উচিত, অরেঞ্জটা একদমই খেতে মজার না, তো ম্যাঙ্গোটা খেতে মজার। তো ম্যাঙ্গোটার একটুখানি ফার্স্ট গ্লাসে আপনি ম্যাঙ্গোটা একটুখানি দিলেন, আর সেকেন্ড গ্লাসে আপনি ম্যাঙ্গোটা 3 টিস্পুন দিলেন। ধরেন ফার্স্ট টাইম আপনি 1 টিস্পুন ফার্স্ট গ্লাসে, আর গ্লাস বি তে আপনি হচ্ছেন 3 টিস্পুন অফ ইয়ে দিলেন, কি বলে 3 টিস্পুন অফ ট্যাং দিলেন। এখন ইউ মিক্স বোথ অফ দেম, ঠিক আছে? আমি কোন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছি? আমি বাংলা ইংলিশে কথা বলছি। বাংলাদেশ ফাইয়াজ আবরার, বাংলিশ, এক্স্যাক্টলি, বাংলা ইংলিশ বাংলিশে কথা বলছি আমি। yes miss। আপনি মেবি ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট, Yes, I am. এই Unfortunately, জন্য। just English Yes. medium is because আমি আমার ছোটবেলা থেকে আমি লাইক কম্পারেটিভলি বাংলার থেকে ইংলিশ বেশি প্র্যাকটিস করা হয়েছে আমার এখন পর্যন্ত। All the things that I do is under English, everything. এই যার তার কারণে মানে কি হচ্ছে I আপনি have সব problems জায়গায় বাংলার জায়গায় ইংলিশ বলেন? হ্যাঁ, মিস Mix আমি করে দেন। ইংলিশ দেখতাম কিন্তু বাংলা মিডিয়ামে বলে তেমন না। অদ্ভুত লাগে না? আমি হচ্ছে বাংলা মিডিয়ামে একবার পড়েছিলাম লাইফে একবার, তাও ওটা আছে পুরা বাংলা মিডিয়াম না, ওটা ছিল ইংলিশ ভার্সন বাংলা মিডিয়াম, ঠিক আছে? তো ওই জায়গাটাতে পড়ার পর কি হতো, মাই ড্যাড ওয়াজ লাইক যে মায়েশা বাংলা মিডিয়াম পড়লে হয়তো বাংলায় বেশি ইমপ্রুভ করবে, কিন্তু আমি চাই যে ও ইংলিশেও ইমপ্রুভ করুক। সো হোয়াট মাই ড্যাড ইউজ টু ডু, আমার সাথে বাসায় এসে কখনোই বাংলায় কথা বলতো না, কখনোই না। He was always like, তুমি আমার সাথে ইংলিশে কথা বলো, otherwise I'm not talking to you. So I was like, okay, I'm talking to you in English. After all, আমার পাপার সাথে তো আমার কথা বলতেই হবে, I cannot stay without talking to him. He's a very funny guy. So it's like আপনার তো তাহলে অনেক প্রবলেম চলে। হ্যাঁ, প্রবলেম চলে when I যেখানেই need যান to সেখানে explain. ইংলিশে কথা বলেন, লোকজন ভাবে আপনি ভাব মারতেছেন। No. Oh my god. না, একটু Why গভীরভাবে you were বিশ্লেষণ করলে so- এরকমই লাগে।
আপনি অনেক স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, মাশাআল্লাহ। ও মাই গড, আমার ছোট বোন এত স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, ওর যা মনে আসে ও খালি বলে দেয়, এন্ড দেন ওগুলো আমার সিচুয়েশন ব্যালেন্স করা লাগে। ধরেন একটা মানুষকে বললো যে আপু তুমি না অনেক বেশি মোটা, আমি তোমাকে রেমেডিস দেই কিভাবে তুমি পাতলা হবা, আমাকে ওই মানুষটাকে বোঝানো লাগে যে না, ও কিন্তু আপনাকে রুড ওয়েতে বলেনি। আমার ছোট বোন এতটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, সো ফাহিম ইজ লাইক দ্যাট। I don't know if Manush thinks it, but হ্যাঁ, it is hard for me to explain things in Bangla. আমি বাংলায় explain করতে গেলে একটু টাফ হয়ে যায় আমার জন্য, but I would, ঠিক আছে, I always try to, আমি এটাও প্র্যাকটিসে রাখি বাংলায় আপনি জিনিসপত্র। তো তাহলে বাংলা সাহিত্য থেকে বঞ্চিত। না, হ্যাঁ, ট্রু, বাংলা সাহিত্য থেকে আমি বঞ্চিত। আমাদের মার্বেল অ্যাভেঞ্জার দেখতে অনেক কষ্ট হয় কঠিন। ইংলিশ না পারার কারণে। হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি না, ফাইভের কথাগুলো এত এম্বারেসিং আর স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, আমার আমি যে কি বলবো আমি নিজে খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা, ওকে, সো এনিওয়েজ, what I was saying, যে এক্স্যাক্টলি যেটা বলছিলাম। আচ্ছা, I forgot ইংলিশ বাংলা নিয়ে বলে হলে the past. গ্লাস এতে এক টিস্পুন, গ্লাস বিতে Thank you. Yes. So glass A তে হচ্ছে 1 teaspoon of tang and glass 2 তে হচ্ছে 3 teaspoons of tang, ঠিক আছে? এখন আপনি দুইটাকে মিক্স করলেন, মিক্স করে what happens is that আপনি দুইটা গ্লাসই একটা জারে ঢেলে দিলেন। দুইটা গ্লাসে যতটুকু পানি আছে ওটা আপনি একটা জারে ঢেলে দিলেন, ঠিক আছে? একটা বোতলে দুইটা দিয়ে ঢেলে দিলেন। তারপরে কি হবে যে আপনি কি তখন বুঝতে পারবেন যে কোনটা বেশি কোনটার ভিতরে বেশি ছিল ট্যাঙ্ক নাকি কোনটার ভিতরে কম ছিল? কারণ দুইটা ট্যাঙ্ক তো মিক্স হয়ে গেছে, এখন দুইটা ইভেনলি কালার হয়ে আছে, তাই না? তখন কি আমার একটা আপনি বুঝতে প্রশ্ন আছে। পারবেন? বলেন। ধরেন আমার কাছে 3টা গ্লাস, আমি বলেন। একটা গ্লাস থেকে প্যাসিফিক ওশেন থেকে অর্ধেক গ্লাস পানি নিলাম, আর একটা গ্লাস আমি আটলান্টিক ওশেন থেকে হাফ গ্লাস পানি নিলাম, তারপর যে হ্যাঁ, বাকি একটা গ্লাস ফাঁকা, ওই গ্লাসে আমি দুইটা মিক্স করে দিলাম, কি হবে? এক্স্যাক্টলি এইটাই। এখন আপনি এটা ট্যাং নিয়ে বুঝেন। থ্যাংক ইউ সিয়াম, আপনি ফাহিম নামে থেকে সিয়ামে মুভ করছেন। এনিওয়েজ, সো সাইম or সিয়াম, yeah সিয়াম, সো এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ সিয়াম, আই সো লাভ দ্যাট। যে কি হলো যে আপনার কাছে 3টা গ্লাস আছে, আপনি হচ্ছেন একটা গ্লাসের মধ্যে অরেঞ্জের অ্যামাউন্ট একটু বেশি নিলেন, আর একটা গ্লাসে আপনি অরেঞ্জের অ্যামাউন্টটা কম নিলেন। এখন দুইটা গ্লাসের অরেঞ্জ জুস দুইটা গ্লাসের যখন একটা গ্লাসে ঢেলে দেন, তখন কিন্তু দুইটা অরেঞ্জ জুস মিক্স হয়ে যাচ্ছে, তাই না? দুইটা গ্লাসে অরেঞ্জ জুস কিন্তু মিক্স হয়ে যাচ্ছে, তখন কি আপনি বুঝতে পারবেন কোনটার ভিতরে বেশি ছিল বা কোনটার ভিতরে কম ছিল? কারণ সবগুলোতে কিন্তু ইভেনলি কালারটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে। তো আপনি আটলান্টিক ওশনের থেকে একটু পানি নিলেন, আর হচ্ছে আপনি ইয়ে থেকে মেডিটেরিয়ান সি থেকে একটুখানি পানি নিলেন। যখন আপনি এই দুইটা পানি মিক্স করবেন, তখন তারা একটা ইভেন ক্যারেক্টারিস্টিকের আন্ডারে চলে আসবে। তখন আপনি বুঝতে পারবেন না যে এটার ভিতরে আসলে কোন সির পানিগুলো আছে, ঠিক আছে? কারণ দুইটাই মিক্স হয়ে যাবে, মিক্স হয়ে ওটা একই একটা ক্যারেক্টারিস্টিকের আন্ডারে চলে আসবে, ঠিক আছে? ধরেন যদি আটলান্টিক ওশনের মধ্যে একটু বেশি ছিল সল্ট, আর মেডিটেরিয়ান সিতে একটু কম ছিল সল্ট, ঠিক আছে? এখন এই দুইটা গ্লাস অফ ওয়াটার যখন আপনি মিক্স করছেন, তখন আপনার ইভেন অ্যামাউন্ট অফ সল্ট দুইটাতেই ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাচ্ছে। ডিফিউশন, ইউ নো দ্যাট টার্ম ডিফিউশন, ইজন্ট ইট? ইয়েস মিস। হ্যাঁ, ডিফিউশন মানেটা কি বলেন তো আদিবা? আমি বলছি মিস, যখন যখন একটা একটা সাবস্টেন্স অন্য একটা সাবস্টেন্স, মিস অনেক আওয়াজ আসছে হঠাৎ করে। সিয়ামের ওখান থেকে, সিয়াম দ্য স্ট্রেট ফরওয়ার্ড গাই, আপনার ওখান থেকে অনেক বেশি আওয়াজ আসছে। মিস যখন একটা সাবস্টেন্স অন্য একটা সাবস্টেন্সের সাথে মিক্স করে যায়, লাইক একটা সাবস্টেন্সের অল্প একটু পার্ট অন্য একটা সাবস্টেন্সের লাইক অনেক লার্জ একটা অ্যামাউন্টের সাথে মিক্স করে, উই কল ইট ডিফিউশন। ডিফিউশনটা তো বুঝলাম না। Not a precise definition. That would be called osmosis. ওটাকে osmosis বলা হবে, diffusion বলা বাদে। diffusion meaning হচ্ছে আপনি ধরেন একটা রুমে একটা জায়গায় স্প্রে করলেন, একটা জায়গায় একটা কর্নারে স্প্রে করলেন, কিছুক্ষণ পরে আপনি অন্য একটা কর্নার থেকে আপনি স্মেলটা নিতে পারবেন না? হ্যাঁ, অবশ্যই। অন্য একটা Yes, কর্নার miss. থেকে কিন্তু আপনি
স্মেলটা নিতে পারবেন। তো এই যে যে জায়গা থেকে আপনি Yes, স্প্রে miss. করেছেন, এই জায়গা থেকে এই স্প্রের পার্টিকেলস গুলো আস্তে 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 এয়ার পার্টিকেলস এর সাথে মিক্স করে মিক্স করে মিক্স করে এটা yes they bump with each other and what happens they get evenly distributed একদম সমান্তরাল ভাবে এটা like distribute পুরো হয়ে রুমে যায় ছড়িয়ে পড়ে। exactly পুরো রুমে ছড়িয়ে পড়ে। তখন কিন্তু আপনি Diffusion যে বানানটা কর্নারে একটু থাকেন বলেন। না কেন আপনি কিন্তু তখন স্মেলটা নিতে পারবেন, তাই না? তখন কিন্তু আপনি স্মেলটা নিতে পারবেন। ধরেন আপনি একটা এয়ার ফ্রেশনার দিলেন বা অ্যারোসল মারলেন, অ্যারোসল যদি আপনি একটা রুমের একটা কর্নারে মারেন, তারপরে কিছুক্ষণ পরে কিন্তু আপনি পুরোটা রুমে যেই পাশে রুমে যেই কর্নারে যান না কেন আপনি অ্যারোসলের সেন্টটা কিন্তু পাবেন, স্মেলটা কিন্তু পাবেন, তাই না? বিকজ দিস ইজ ইউজি ডিফিউশন। দ্য সেম গোজ ফর এই যে এই আটলান্টিক ওশানের আর মেডিটেরিয়ান ওশান সি এর মধ্যে যে মিক্সচারের কথা বললাম, যখন এই দুইটা সি এর পানি মিক্স করা হয় তখন অসমোসিস দ্বারা পানির কথা আসলে তখন অসমোসিস ওয়ার্ডটা ইউজ হয়, ডিফিউশন ওয়ার্ডটা কম ইউজ হয়। তখন অসমোসিস দ্বারা হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট দুইটা সি এর পানি মিক্স হয়ে তারা একটা ক্যারেক্টারিস্টিকের আন্ডারে চলে যায়। ধরেন দুইটা একটার মধ্যে বেশি পানি ছিল আরেকটার মধ্যে একটুখানি, একটার মধ্যে বেশি লবণ ছিল আরেকটার ভিতরে কম লবণ ছিল, দুইটা যখন আপনি মিক্স করে ফেলেন তখন কি হয় যে দেখবেন যে আপনি যে পানি তখন একটা গ্লাসে যে পানিটা থাকবে ওই পানিটার মধ্যে সেম অ্যামাউন্ট অফ সল্ট থাকবে, ঠিক আছে, পুরোটা জায়গায়। Again, আচ্ছা আপনি ডিফিউশন বানানটা একটু বলেন তো। DIFFU ওকে তারপর SION. ওকে Don't search for the Bangla. Never do that. No. স্যার বাংলার জন্য সার্চ করতে হবে না, আপনাকে বাংলা এক্সপ্লেইন করে দিছি, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু সার্চ ফর বাংলা, ঠিক আছে? এক্সাক্ট বাংলা জানার কোনো দরকার নেই বিকজ দে আর ভেরি ভেরি হার্ড। ব্যাপন, ব্যাপন, দ্যাটস ডিফ্র্যাকশন নট ডিফিউশন। ডিফ্র্যাকশন ব্যাপন? এটার ব্যাপন মানে হয় একজন আমাকে প্রসারণ, বলছে মানে কোনো কিছু এক্সপ্লেইন করা। না, কোন পদার্থের অণুগুলো বেশি ঘন আমার জানার মধ্যে প্রসারণ হলো সামথিং লাইক দ্যাট, কোনো কিছু এক্সপ্লেইন করা। expand no এটা no ব্যাপন কাকে exactly বলে আমি পারবো। ছড়িয়ে যাওয়া। expand the word expand doesn't go with this diffusion. আবরার তো আমাকে একদম বোধহয় আপনি পুরা গুগল থেকে কপি পেস্ট সহজ মারছেন, তাই না? বাংলায় এটা গুগলের চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া। exactly you could say that this could actually apply. Abrar Faisal Abrar, yes that is true. আপনি যে এটা লিখছেন that is true, like the diffusion meaning of diffusion. কে বললেন মিস? Miss Ami. Miss, well, like when we like are near landfill sites, not like at the landfill sites, like near. So like when we get the smell of the garbage, basically, is that diffusion too? Yeah, that is diffusion too. Because of the intense smell, the particles starts to bump with that of air particles and they start to distribute evenly, and then ultimately that smell comes to your nose and you can just smell it. Yes, miss, got it. Yeah, diffusion only applies when it comes to air medium. All right, now and when you talk about liquid medium, this is called osmosis or active transport. These are like the two words that are explained, I mean like used there. Acha. So this is like osmosis, diffusion, এগুলা ব্যাপার পড়া বাদ দিয়ে আমরা যেটা নিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম সেটা নিয়ে পড়ি। So what happens, I don't know আমি আপনাকে fully cover করতে পারবো নাকি। I thought যে this was মানে I thought যে এটা একটু কম সময় cover করা যাবে, but the straightforward guy was so funny that মানে answering him took some of the time. Anyways, okay, তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আমি এখন পর্যন্ত মিক্সচারই বুঝাতে পারছি না, মিক্সচারটা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম। ওকে, again let's go to the tank part. বা আচ্ছা ট্যাঙ্ক পার্ট, এই যে ট্যাঙ্ক তো আপনার অরেঞ্জ কালারের হয়, অরেঞ্জ ট্যাঙ্কটা আপনি অরেঞ্জ কালার পাবেন না দেখতে। এখন ধরেন গ্লাস 1-এ আপনি হচ্ছেন অরেঞ্জ ট্যাঙ্ক 1 টিস্পুন নিলেন, তখন কি আপনি খুব বেশি অরেঞ্জ কালার দেখতে পারবেন? হালকা হালকা অরেঞ্জিশ হবে, ওয়াটারটা হালকা হালকা অরেঞ্জিশ হবে না, বেশি কিন্তু অরেঞ্জিশ হবে না। সেকেন্ড গ্লাসটার মধ্যে যখন আপনি 3 টিস্পুন অফ নেবেন, অরেঞ্জ নেবেন, তখন কিন্তু ফার্স্ট গ্লাসের থেকে একটু বেশি ডার্ক হবে কালারটা, তাই না? সেকেন্ড গ্লাসের কালারটা একটু ডার্ক হবে না?
এখন আপনি এই দুইটা গ্লাসের অরেঞ্জ ট্যাঙ্কটা অরেঞ্জ জুসটা একটা গ্লাসে ঢালেন, একসাথে একটা গ্লাসে ঢালেন। এখন একসাথে একটা গ্লাসে ঢালার পর কি হবে, ওই যে দুইটা একটা গ্লাসে ঢাললেন, ওই একটা গ্লাসে কিন্তু একটাই কালার থাকবে। আপনার কিন্তু বুঝতে পারবেন না তখন যে বেশি না কম। তখন কি আপনি বুঝতে পারবেন যে এক সাইডটা বেশি আরেক সাইডটা কম? পুরাটাই কিন্তু একটা সেম কালারই থাকবে, তাই না? সেম কালারই কিন্তু ম্যাম থাকবে। ইয়েস, বলেন। স্ট্রেট ফরওয়ার্ড গাইড। বলতেছি যে আপনি এত টি স্পুন ইউজ না করে ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্ক আর অরেঞ্জ ট্যাঙ্ক ইউজ করলে কিন্তু বিষয়টা সহজে মিলে যেত। না, মোটেও মিলতো না, মোটেও বলতো না। বিকজ ম্যাঙ্গো দুটোই তো ট্যাং আলাদা। আর অরেঞ্জ ট্যাং এর কালার ডিফারেন্ট। তখন আপনি কালারটাই ডিফারেন্ট হয়ে যাইতো, কালারটাই ডিফারেন্ট হয়ে যেত। তখন আপনি বুঝতে কি করে? তখন আপনি এটা প্যাসিফিক ওশন আর আটলান্টিক ওশনের কালারও তো ডিফারেন্ট, একটা নো, একটু ব্লু আর একটা কালারটা একটু ডিফারেন্ট। গোলা। কালারটা ডিফারেন্ট হলে ওটা সেম ডেনসিটির আন্ডারে আছে, যার কারণে কালার ডিফারেন্ট ওয়ান কাউন্ট, কালার ডিফারেন্টটা ওয়ান কাউন্ট। বাট যখন আপনি ম্যাঙ্গো ট্যাং আর অরেঞ্জ ট্যাং মিক্স করছেন, তখন কিন্তু একটা কালার ডিফারেন্স চলে আসবে, ঠিক আছে? যার কারণে আপনার ট্রেস করতে পারবেন, তখন জিনিসটা ট্রেস করতে পারবেন। বাট সেম ডেনসিটির সেম কালারের অলমোস্ট সেম কম্পোজিশনের জিনিসগুলো যখন অ্যাড করবেন, তখন একটা সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিকের আন্ডারে জিনিসগুলো আসবে। সো দ্য সেম থিং দ্যাট আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেনিং, ঠিক আছে? লেটস গো ব্যাক টু দ্যাট অরেঞ্জ পার্ট। অরেঞ্জ পার্টে কি হলো যে আপনি দুইটা ডেনসিটি, আমি এখানে ডেনসিটি জিনিসটা বুঝাতে চাচ্ছি আপনাদেরকে, স্যালিনিটি এবং ডেনসিটি জিনিসটা, এইটার জন্য কিন্তু ওয়াটারটা মিক্স করছে, বুঝছেন? এই জিনিসটার জন্য ওয়াটারটা মিক্স করছে, কালারের জন্য ওয়াটার মিক্স করছে না। কালার এখানে একদম একটা ফ্যাক্টর না, এখানকার ফ্যাক্টর হচ্ছে ডেনসিটি এবং স্যালিনিটি, এই দুইটা হচ্ছে ফ্যাক্টর। তো অরেঞ্জ একটা জায়গায় হচ্ছে অরেঞ্জের পরিমাণ বেশি, আরেকটা জায়গায় অরেঞ্জের পরিমাণ কম। এখন আপনি দুইটা অরেঞ্জ জুস হচ্ছে একটা গ্লাসে ঢেলে দিলেন। এখন কি আপনি কালারটা ডিফারেন্ট নাকি না ডিফারেন্ট, কোনটার মধ্যে বেশি অরেঞ্জ আর কোনটার মধ্যে কম অরেঞ্জ, সেটা আপনি বুঝতে পারবেন, কারণ পুরাটাতে কিন্তু ইভেনলি অরেঞ্জ পাউডারটা ডিস্ট্রিবিউটেড, isn't it? Yes, miss. Yes. Yes, miss. So after this happens, this is what we call like the mixture of it. ঠিক আছে? এই সেম ওয়েতে আটলান্টিক ওশান এবং মেডিটেরিয়ান সির ওয়াটারটা মিক্স করে, যার কারণে আমরা ট্রেস করতে পারি না কালারটা, কিন্তু দুইটা ওশানে ডিফারেন্ট থাকে, দুইটা ওশানে কিন্তু ডিফারেন্ট থাকে। কিন্তু যখন একটা ওশানের কালার, ধরেন মেডিটেরিয়ান সির কালারটা হচ্ছে গ্রিন, ওটা যখন আটলান্টিক ওশানে চলে যায়, তখন কিন্তু ওই কালারটাই তারা ধারণ করে, কারণ ওই ডেনসিটি এবং স্যালিনিটি তারা গ্রহণ করে, বুঝছেন? জিনিসটা কিন্তু এভাবে হয় যে মেডিটেরিয়ান সি থেকে যতটুকু পানি হচ্ছে আপনার আটলান্টিক ওশানে যাবে, আটলান্টিক ওশানের মধ্যে ধরেন আপনার টেম্পারেচার হচ্ছে অনেক কোল্ড, ওখানে যে এই পানিটা কোল্ড হয়ে যাবে। ধরেন আটলান্টিক ওশানের মধ্যে স্যালিনিটি বেশি, ওই পানিটার ভিতরে স্যালিনিটি বেশি হয়ে যাবে, যার কারণে এটা আটলান্টিক ওশানের কালারটা ধারণ করে ফেলবে, ঠিক আছে? তখন আপনি দুইটা ওশানের যে পানি মিক্স করছেন, আপনি কি মাঝখান দিয়ে দেখছেন একটা ডিফারেন্ট কালারের আরেকটা পানি? এরকম তো না, একদমই না। একটা ব্লু আর একটা গ্রিনিশ, মাঝখান দিক দিয়ে কি আপনি সি গ্রিন দেখতে পাচ্ছেন কালার? মোটেও না, দুইটা কালার, মাঝখান দিক দিয়ে আপনি জাস্ট একটা পার্টিশন দেখতে পাচ্ছেন। তো একটা জায়গার কালার যখন আরেকটা জায়গায় যাচ্ছে, একটা সির কালার যখন আরেকটা সিতে যাচ্ছে, হোয়াট হ্যাপেন্স, ওই সিটার ডেনসিটি ক্যারেক্টারিস্টিক কালার এই সির পানিটা অলরেডি গ্রহণ করে ফেলে, ঠিক আছে? এই জন্য এটা একটা পার্শিয়াল ব্যারিয়ার। যেমন আপনারা সায়েন্সে পড়তে পারেন দ্য হুইস্কিং টিউব, হুইস্কিং টিউবিং নামে একটা আছে না, হুইস্কিং টিউব। There is like একটু বাংলায় the যদি বলতেন। partial permeable membrane, মানে হচ্ছে হুইস্কিং টিউব দাঁড়ান, Miss, একটু বাংলায় বলেন। আমরা বাংলা মিডিয়ামের সাধারণ ছাত্র তো অত ইংলিশ বুঝি না, একটু বাংলায় বলবেন। হুইস্কিং টিউব। ওকে, হুইস্কিং টিউব বলতে হোয়াট হ্যাপেন্স, এর যে এক ধরনের পাইপ, ঠিক আছে? এক ধরনের পাইপ যেটা দিয়ে আপনি ধরেন ছাকনি, হুইস্কিং টিউব ইজ ছাকনি, বুঝছেন? ছাকনি ইজ হুইস্কিং টিউব। মাথায় আসছে এখন, ছাকনি ইজ হুইস্কিং টিউব। আপনার মা বাবারা যখন পানি ফুটায় তখন কেন ছাকে বলেন তো? পাতিলে পানির পানি ময়লাগুলো যেন ফোটানোর, ছাঁকনিতে আটকে যায়। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সেরকমই। জানি তো, যখন আমি আপনার ছাঁকি। এক্স্যাক্টলি, তো যখন হুইস্কিং টিউবের এক্সাম্পলটাই এই বারজাক হিসেবে নেন, যখন মেডিটেরেনিয়ান ওশানের থেকে আপনার পানিটা হচ্ছে আপনার ইয়েতে যায়, আটলান্টিক ওশানে যায়,
এই যে বারজাখটা আছে এটা দিয়ে তারা ফিল্টার হয়ে যায়, ফিল্টার হয়ে এখন ওই পার্টে চলে যাচ্ছে, বুঝছেন? ওই ওশানের পার্টে চলে যাচ্ছে। এখন ওই ওশানের পার্টে চলে যাওয়ার কারণে ওই ওশান যে ক্যারেক্টারিস্টিকটা রাখছে ওই ক্যারেক্টারিস্টিক এই পানিটার হয়ে যাচ্ছে, বুঝলেন? Yes, miss. না, অবশেষে সামানিয়া পেরেছি। জান্নাতির ইয়েসটা ইজ আ paused yes, so No, it means পেরেছি। okay, বুঝেছেন? If you Yes, understand এখন then I'm বুঝছি। happy. If you don't understand আমাকে বলেন, I would keep on explaining because this is a very interesting thing. আমি এটা অনেকক্ষণ ধরে explain করতে পারবো, that's fine, but the Miss, straightforward ওয়েল যেহেতু আটলান্টিক সাগরে আসলাম, আমার একটা কোশ্চেন আছে। বলেন। হ্যালো, yes yes শুনতে বলছি পাচ্ছি, যে ম্যাম যেহেতু আটলান্টিক ওশনে পৌঁছেই গেছি, তো একটা কোশ্চেন। yeah, pick up the water and ask me the question. বলেন, কোয়েশ্চেনটা বলেন। বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল সম্পর্কে একটু বুঝান, কেন এটা হয়? Bermuda Triangle. Yes. Bermuda Triangle is a very কুরআন থেকে amazing অ্যানালাইজ thing. করবেন। Actually, Bermuda Triangle এর ব্যাপারে কোরআন থেকে আমার জানার কিছু নেই আপাতত। I do not know anything about Bermuda Well, Triangle এটাও from অনেক খুঁজছি, কুরআন থেকে ইসলাম থেকে কোনো ব্যাখ্যা পাইনি। এমনিতে অনেক কিছু, exactly. অনেক ইন্টারেস্টিং থিং অনেক কিছু দেখছি, বাট কুরআন থেকে আমি কিছু পাইনি আপাতত। Bermuda Triangle is a very interesting thing. আমি Bermuda Triangle আমার নিজেরই যাওয়ার ইচ্ছা আছে ওখানে, কিন্তু হারায় যাব বলে আর ফেরত আসবো না, আব্বু আব্বুকে আর দেখতে পারবো না, এই জন্য আমি ওই জায়গাটাতে যাইতে চাই না, বুঝছেন? কিন্তু আমার ওখানে যাওয়ার খুব কিছুই ইচ্ছা। কাজ করে না, রেডিও কন্ট্রোলার কিচ্ছু কাজ করে না, ওখানে Nothing, সব নেটওয়ার্ক nothing. একদম ছিন্ন Because হয়ে that যায়। is, you can count it to be an unseen world. এখন there are some talks ইসলামের থেকে, like কিছু কিছু scholars and আরো কিছু মানুষ বলেছেন এরকম টাইপের কথা, যে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের ওখানে হচ্ছে আপনার বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের দেউল ওখানে থাকে। হচ্ছে দাজ্জাল আছে, এই কথা কেউ কেউ বলেছে। আবার বলেছে ওখানে ইয়াজুজ মাজুজ আছে, I এই had the কথাটা same thing. কিন্তু এই কথাটা কিন্তু অনেকজন বলে আছে, কিন্তু এটা কতটা জাস্টিফাইড এটা কিন্তু আমরা এখনো জানি না। হয়তোবা ইসলামিক স্কলাররা জানতে পারেন, বাট আমার নলেজে এখনো এটা নাই যে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের কোরআন থেকে আমি যদি জাজ করতে চাই, দেন আই হ্যাভ অ্যাবসলিউটলি নাথিং টু নো অ্যাবাউট দিস, বাট দেন নর্মালি ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দিস, দেন আমি জানি যে লট অফ ইসলামিক পিপল এই কথা বলেছেন যে ওখানে হয়তোবা ইয়াজুজ মাজুজ আছেন, যার কারণে আল্লাহ প্রিভেন্টেড যে ওখানে কোনো মানুষ যেতে পারবে না, কিছু দেখতে পারবেন না, বা ওখানে হচ্ছে দাজ্জাল আছে যার কারণে কিয়ামতের আগে যেন দাজ্জালকে কেউ দেখতে না পায়, এই জন্য ওখানে মানুষরা গেলে হারায় যায় আর ফিরে আসে না। এটা এক দুটার ধরনের একটাও তো explanation। যৌক্তিক মনে হয় না। না, একটাও যৌক্তিক মনে হয় না, কারণ আসলে ইয়াজুজ যৌক্তিক মাহুজ মনে হয় তো না। পৃথিবীতে ভূমির ভিতরেই থাকার কথা, যেটা জুলকার নাইম একটা অদৃশ্য এক দেওয়াল দেয়া, মানে এক ওয়াল। এক্স্যাক্টলি, বাট বারমুডা আর ট্রায়াঙ্গেলকে আর ওটা দাজ্জালের এক্সপ্লেইন ওখানে তো করে। অলরেডি এক সাহাবী গেছিল সম্ভবত, শোনা একটা কাহিনী আছে। আমার জানা নেই আপনি সে কাহিনী। আপনার জানা নেই, আমার শুনছি যে এরকম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পারমিশন ma'am. নিয়ে কয়েকজন গেছে। আচ্ছা, সো যদি যদি এরকম বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল এটাই হতো, তাহলে তারা তো যেতে পারতো না। কেন তাদের সময় হলো না, হঠাৎ করে তারা চলে আসলো, এরপর ঝড় শুরু হয়ে গেল, কেমন একটা উইয়ার্ড লাগে না? হ্যাঁ, উইয়ার্ড। অ্যাকচুয়ালি আমার এই স্টোরিটার ব্যাপারে জানা নাই, তো যদি এই স্টোরিটার ব্যাপারে আমি জানতাম তাহলে আমি এই স্টোরিটার ব্যাপারে আরেকটু রিসার্চ করার চেষ্টা করতাম যে আসলে স্টোরিটা কি। আপনাকে আমাকে স্টোরিটা বলেন তো সিয়াম, স্টোরিটা কিরকম? স্টোরিটা হলো এক মানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মিম্বারে বসে বলছিলেন দাজ্জালের কথা। তো তখন কয়েকজন এসে বললো যে আমরা এরকম দাজ্জাল যেতে চাই, ওটা কোথায় আছে? তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এরকম একটা দ্বীপে। তো বলে আমরা যেতে চাই। তো তারপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন। তারপর তারা যেতে 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 মানে ভাসতে ভাসতে মানে একটা পৌঁছে গেলেন একটা দ্বীপে। দ্বীপে যে একটা মানুষ দেখলেন, মানে যার মানে এত মানে কি বলবো, এত মানে চুল গায়ে যে তার মুখ কোনটা বোঝাই যাচ্ছে না। তো তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হলো দাজ্জালের কাছে। তারপর দাজ্জাল নানা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলো যে তোমাদের ওখানে কি ওটা হয়েছে নাকি, এটা হয়েছে নাকি, তারপর এরকম নবীর আবির্ভাব হয়েছে নাকি। তারপর বললো যে আমি এরকম দাজ্জাল, এরকম আমি অমুক টাইমে আসবো, এই সেই। তারপর তারা ফিরে আসলো, ফিরে এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাহিনীটা খুলে বললো। তারপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে হ্যাঁ এটাই দাজ্জাল। আমি মেইনলি আপনাকে পুরো কাহিনীটা বিশ্লেষণ করে পুরোপুরি বলতে পারলাম না, শর্টলি মূল ভাবটা বলতে। হ্যাঁ, ব্রিফিং করে বলছেন, গুড, থ্যাংক ইউ। আই কুড গেট দি ভাইব, কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে
আমার এরকম কোনো স্টোরি জানার নেই, কিন্তু যেহেতু আপনি বললেন আমি স্টোরিটা জানার চেষ্টা করব, এন্ড দেন বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের ব্যাপারে আর কি জানানো চাই আমি চেষ্টা করব, সো দ্যাট নেক্সট ক্লাসে when we meet again I can give you a proper explanation inshallah. মিস আমিও শুনেছি এই দিস টাইপ অফ স্টোরি মানে Is it true যে ওইখানে গেলে আর Yeah, ফিরে there is some সম্ভব না? cases which seems to be true in the news. ইয়েস মিস আইভ অলসো আপনি হার্ড ইউটিউবে দেখতে পারেন, ইউটিউবে হয়তো এরকম কয়েকটা স্টোরি সম্ভবত ইউটিউব থেকে শুনছি, এর আগেও শুনছি, Miss, but mainly basically the whole ইউটিউবেই থাকে Bermuda কথা। Triangle is a mystery. Yes, it is a mystery, a very mysterious stuff that I want to solve. কাইন্ড অফ Miss Science history কি ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করে না because those people are crazy, they can do anything for science. Yeah, Well, I ma'am, know আপনি that. কি ওই হাদিসটা শুনেছেন? কোন হাদিসটা? কত হাদিস শুনছি, আপনি বলেন কোন হাদিসটা? ওই হাদিসটা হলো যে শয়তান তার সিংহাসন স্থাপন করেছে সমুদ্রের উপর। না তো, শুনিনি আমি এটা। আপনি এই হাদিসটা একটু গুগল করে দেখেন। আমার ধারণা মতে মানে শয়তানের সাথে রিলেটেড, যেহেতু ওটার নাম অলরেডি ডেভিল সিও, শুধু বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল না, ডেভিল সিও, হ্যাঁ, ডেভিলস ইউ আছে। ডেভিলস ট্রায়াঙ্গেল অর ডেভিল সি। দেন আমার হ্যাঁ, মনে হয় যে Devil's ডেভিল word টা রিলেটেড আছে। কিছু একটা হওয়ার কথা, যে যেহেতু শয়তান ওখানে, শয়তান তো আর যেতে দিবে না যে আসো আমার বাসায়। আচ্ছা, বিট লজিক্যাল, একদম ছোট মাত্র লজিক্যাল লাগে, খুব বেশি লজিক্যাল লাগে না। তো এটাকে হচ্ছে আপনার জাজ করতে হবে। আমি দেখি আমি বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে পড়বো তাহলে। থ্যাংক ইউ সিয়াম। Miss, there is not much information about that triangle because Yes, scientists তো never visited that. কেমনে থাকবে বলেন আপনি? ওখানে তো কোনো মানুষ যেতেই পারছে না। আমি একটা রিসার্চের ব্যাপারে পড়েছিলাম, যে রিসার্চটা কি হয়েছে, অনেক বড় একটা দড়ি, বুঝছেন, প্রচন্ড বড় একটা দড়ি দিয়ে একটা বোটকে লাগায় রাখছে। বোটকে লাগায় রাখার পরে হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ দ্যাট আপনার অনেকগুলা মানুষ ওই বোটের মধ্যে দিয়ে, ও যারা হচ্ছে চাচ্ছিল বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের ব্যাপারে জানতে, তারা হচ্ছে বোটটা ছেড়ে দিল। তো যারা যে মানুষগুলো বোটের মধ্যে ছিল তারা হচ্ছে ট্রাভেল করছে। ট্রাভেল করার পর অনেক সময় হয়ে যাচ্ছে, অনেক সময় চলে যাচ্ছে, আসছে না, তারা কোনো ধরনের সিগন্যাল দিচ্ছে না, রোপও কেউ টানছে না। সো হোয়াট, এই যারা রোপের সাইডে ছিল, বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের বাহিরে যারা ছিল, তারা হচ্ছে আস্তে আস্তে রোপটা টানছে। তো দে আর what they're doing, যে রোপটা হচ্ছে খালি টানছে, দড়িটা টানছে। Now what happens is that দড়িটা শুধু চলে আসছে, but then there is no boat, কোনো বোট ছিল না। আর লাইক ওই মানুষদের ব্যাপারে আর কোনো কিছু জানাও গেল না। তো বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের এরকম একটা রিসার্চের কথা আমি শুনেছিলাম। সায়েন্স তো অনেক Means কিছুই বলে, তারা কিন্তু কি কোনোটা ইচ্ছা পুরোপুরি করে শিওর হয়ে নিজেদের বলতে পারে না। পুরোপুরি শেয়ার হয়ে বলে না, এক্স্যাক্টলি, ওরা ঝুলায় রাখে। অনেকে বলে যে কি ওখানে ভলক্যানো আছে, কখনো বলে যে নিম্নচাপ, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কারণ। হ্যাঁ। Miss, আচ্ছা। অনেক rumor আছে কিন্তু Miss, ওরা কি সঠিক আকাশ থেকে যে দেখতে পারে না, আকাশ থেকে প্লেন করে? বিকজ ওটা অনেক ডেন্স তো ডিয়ার, খুবই ডেন্স, এতটা ক্লাউডি যে ওই জায়গাটাতে, এন্ড আপনি প্লেনও কাজ যদি করবে না প্লেন ওখানে। দিয়েও যান, Miss, প্লেন এটা দিয়েও কি যান, like একটা আপনি কিছু দেখতে পারবেন whirlpool না। type thing? A water tornado, whirlpool? না, those are not like whirlpool or whatever you just said, ওইটা না। আই নো Those ওখানে are like গ্র্যাভিটি কাজ করে না, আমি জানতাম আর কি। গ্র্যাভিটি কাজ করে না? পাওয়ার খুব কমে যায় গ্র্যাভিটির। গ্র্যাভিটি কাজ করে না, তো ইউ স্টার্ট ফ্লোটিং। আল্লাহ, ইন্টারেস্টিং। what? I should go there গ্র্যাভিটি to কাজ float. না করলে তো আমাদের ওখানে সুপারম্যানের মতো উড়ার কথা, পানিতে কেউ ডুববেই। ও স্যার Yes. আমি অভিজ্ঞ সবল বলতে যে গ্র্যাভিটি Miss, বলে I দিচ্ছি। think আচ্ছা, অনেক তাহলে rumors আছে, but সবগুলা সত্যি না। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, অনেক rumors আছে, বাট দেন সবগুলো সত্যি না। বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল is solve mystery that we have to কোনো solve. rumors নেই, মানে solve. Just কিছু তো rumors. Miss, একটা এটার থাকার কথা। নাম বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল দিল কে? সেটা জানি ওরা না তো। তিনটা ভূমি, বারমুডা দেশের ওখানে তিনটা ভূমি মিলে একটা ট্রায়াঙ্গেলের মতো হয়, তাই নাম বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সিয়াম বলার জন্য, আমি সিয়ামের থেকে আজকে শিখলাম। ওকে, তো what happens, হ্যাঁ, বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের ব্যাপারে আমার অ্যাকচুয়ালি জানার কিছুই নাই এখন পর্যন্ত। আমি শুধুমাত্র বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে যেবার পড়েছিলাম, সেবার আই গট সো মাচ ইন্টারেস্টেড যে আই ওয়ান্টেড টু ডু আরো বেশি রিসার্চ করতে চাচ্ছিলাম এটার উপরে, কিন্তু আনফরচুনেটলি আমি করিনি। যতটুকু করেছি ততটুকুই নলেজ হচ্ছে আজকে ফাঁকা করে দিলাম। এখন আরো বেশি করব ইনশাল্লাহ। যে তো আই গেস আরো কিছু তো আসা উচিত অ্যাটলিস্ট সো ফার। এখন তো বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল যেহেতু এটা একটা মিস্ট্রি রয়ে গেছে, এখনো অনেক মানুষ এটাকে সলভ করার চেষ্টা করছে। এগুলা পড়তে অনেক ইন্টারেস্টিং লাগে। হ্যাঁ, ট্রু।
অনেক এখানে কোরআনে থাকার কথা মিস ওটার আমিও কথা। হচ্ছে চেয়েছিলাম পড়তে, বাট আমি তো বললাম যে সিয়াম, আমি বললাম তো আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না যে কোরআনে এরকম কোনো কথা বলা হয়েছে কিনা, কারণ আমি কোরআনের সায়েন্টিফিক ভার্সেস স্টিল রিসার্চ করছি, স্টিল এখন পর্যন্ত। আপনাদের সাথে ওশানোগ্রাফি নিয়ে কথা বলার আগে আমি আবারও এই ইনফরমেশনস গুলো আরো ভালো মতো পড়ে নিয়েছি, যেন কোনো একটা ইনফরমেশন রং না দেওয়া হয়। এর জন্য, কারণ আমার রিসার্চিং, আমার আলাদা একটা লাইব্রেরি আছে শুধুমাত্র এই সায়েন্টিফিক জিনিসপত্র নিয়ে রিসার্চ করার জন্য, কোরআন এবং সায়েন্স নিয়ে রিসার্চ করার জন্য। কিন্তু আনফরচুনেটলি আমি এখনো কোরআনে থাকার কথা, যদি কোরআনে না থাকে তাহলে এটা কেউ কোনোদিন মিস্ট্রি এটা রিভেল করতে পারবে না, কারণ ইয়েস, হয়তো কোনো খ্রিস্টান রিভেল করে বললো তোমাদের কোরআনে তো এটা নাই। হ্যাঁ, কোরআনে দ্যাট না ওয়ন্ট থাকে তাহলে হ্যাপেন। কেউ রিভেল করতে পারবে না, ওটা ওরকম মিস্ট্রি থেকে যাবে। হ্যাঁ, মিস্ট্রি থেকে যাবে, Yes. কারণ ওটা অ্যাকচুয়ালি তবে আমি একদিন এক ইসলামিক স্কলারকে বলতে দেখছি যে ওখানে বলা যে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের কেউ কথাও নাকি আছে, এরপরে কিছু বলেনি যে কি আছে না আছে, জাস্ট বলছে আছে। আচ্ছা, তাহলে আমার দেখতে হবে তো। দেখি তাহলে ওশানোগ্রাফি নিয়ে পড়া শেষ করে আমি বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে পড়বো। তারপরে ওশানোগ্রাফির গুগলে সার্চ দিলে অনেক খুঁজতে হবে, কারণ আপনি যদি লেখেন যে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল এন্ড ইসলাম, আপনি অনেক উদ্ভট জিনিস পাবেন, অনেক খুঁজতে হবে। হ্যাঁ, সেটাই তো, দ্যাট ইজ দি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। লাইফের থেকে একটা ইউনো আলাদা একটা টাইম বের করে আপনি আপনার মজার জিনিসগুলোর মধ্যে কাটান, যেরকমটা হচ্ছে মিস পেইন্টিং। আপনি কি হোটেল ট্রান্সিলভেনিয়া 3 হারাম। ট্রায়াঙ্গলে ওরা ওরা ইয়া করতে গিয়েছিল, ভ্যাকেশন না, পালন করতে? no, I haven't seen Hotel Transylvania 3, but আমার ইয়ে কি বলে, ভাই বোন দেখেছিল 1 and 2 মোস্ট প্রবাবলি। বোনরা দেখেছিল, ভাই না। আমি খুবই সিলেক্টেড মুভিজ দেখে আমার ভাই বোনদেরকে, খুবই সিলেক্টেড। যেখানে আপনার পোশাক নিয়েও প্রবলেম, সেই অ্যানিমেটেড মুভিজ গুলো আমি আমার ভাই বোনদেরকে দেখে না, বিকজ অ্যাগেন যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাভেঞ্জার্স তো জিনিস চলে দেখতেই আসে, পারেন। ইসলামের বিরুদ্ধে অ্যাভেঞ্জার্স মোটেও দেখতে পারি না। মার্ভেল অ্যাভেঞ্জার্স মুভিজ, এন্ড গেমটা তো অনেক জোস ছিল, অনেক ভালো ছিল। I know that ওটা অনেক হিট হট মুভি ছিল, but then absolutely বর্তমানে no, টাইটানিক তো ছাড়াই গেছে ওটা। এগুলা কিছুই না। এগুলা খুবই, আমার ভাই বোনরা অনেক ইয়াং, এন্ড অনেক ইয়াং বলতে তাদের জন্য আমি অ্যানিমেটেড মুভিজই শুধুমাত্র অ্যাপ্লিকেবল মনে করি, এর চেয়ে বেশি আর কোনো ধরনের মুভিজই তাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল মনে করি না। আর আমি মুভি হচ্ছে ছাঁকনির মতো ফিল্টার করি, ঠিক আছে? আমার চোখ হচ্ছে ছাঁকনি, এন্ড দেন মুভি ট্রেলার্স হচ্ছে ওই পানি। এটা হচ্ছে আমি ফিল্টার করি, যদি কোনো ডার্ট থাকে তাহলে তো এটা নাই, এই পানি তো খাবেই না ওরা। যদি দেখি যে কোনো ডার্ট দেন নাই আপনি তবে তাহলে গডজিলা সাজেস্ট করতে পারেন। um let's see if I can. গডজিলাটা ভালো, ওখানে গডজিলাতে জাস্ট মনস্টারস লাইক এগুলাই সায়েন্স মনস্টারস, আর কিছু না। মিস Let's see. জি বলেন, who just said miss? how come we don't see your face? How come you cannot see my face? Think my face to be a Bermuda Triangle. You cannot see my face. It is a mystery. লাইক A অ্যানাবেলা। huge mystery. No, not Annabelle, because you can see Annabelle because আপনি দেখতেই পাচ্ছেন. You cannot তাহলে see এলিয়েন my ধরে face. নিলাম, লাইক এলিয়েন অর জিনস। Yeah, you Miss, could do say you that. like horror জিনস মিন movies? জিন। In 2 years আমি Miss, do you strange like আর horror একবারও দেখবো না? movies? তাহলে জানাতে কি জানি বলছিলেন, আমি শুনতে পাচ্ছি না। What? It's strange that people can go to the Bermuda Triangle, but we're talking to the Bermuda Triangle. Yes, you are talking to the Bermuda Triangle. It's a kind of Unfortunate. entertainment. Mystery, a kind of mystery. Miss, do you like horror movies? Do I like horror movies? Hey, I like horror movies. I love them. I hate her. I don't watch Yes, them Miss, because me or too. else I they don't like it. আমি হরর মুভিজ তো একা একা কখনোই দেখি না। আমি হচ্ছে আমার পিচ্চি ভাই বোনদেরকে দেখি, যখন ভয় পাই ওদেরকেই জড়ায় ধরি আমি, ঠিক আছে? বিকজ জড়ায় ধরার মতো বড় কেউ নাই আমার আশেপাশে, আপনার এন্ড মাই তো মম ইফ কেউ শি সিজ, থাকে বাসায়, আমার তো কেউই থাকে না। না, হরর মিস, আমার মুভিজ পাশে দেখা 100 উচিত না। জনকে বসিয়ে দিলেও আমি পারবো না, আমার অনেক ভয় পাই। horror movies. I Okay, hate okay. horror movies only when they say that it's based off a real story. All right.
Why would you hate that? No, that is like what it does is just scares people more. But let's not talk about Harry's horror movie or Chucky, The Curse of Chucky. হ্যাঁ আমি মুভিটা দেখছিলাম The Curse of Chucky. So it's like ওয়েল আপনি অ্যানিমেশন তো দেখেনি, রাইট? on all types of things because His nameটা আরেকবার একটু বলবেন? কি বইয়ের নাম জানতে চান, মুভির নাম জানতে চাইলে মোটেও বলবো না। মুভির নাম জানতে চাইলে বলবো না। আই ওয়ন্ট সে যে মুভির নাম বলেন, বই পড়েন। ওই যে ডক্টর জাকির নাইকের হচ্ছে দা কুরআন এন্ড মডার্ন সায়েন্স বইটা আছে, ওই বইটা পড়েন, দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই যে এই হরর মুভিজ দেখে আপনার লাইফে কোনো পিডিএফ বেনিফিট পাওয়া আসবে যায় না। ইন্টারনেটে। তো হ্যাঁ, এই বইটা পড়বে। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, লেটস নট টক অ্যাবাউট দিস। এখন চলেন পড়াশোনার ব্যাপারে একটা প্রশ্ন করি। বুঝছেন নাকি পড়াশোনার ব্যাপারে, সেটা বলেন এখন। Yes, miss. ক্লিয়ার? Yes, Yes, miss. দ্য স্ট্রেট ফরওয়ার্ড গাই, Yes, miss. ইউ টক আ লট, আপনি বলেন। আমার কথা বলছেন? হ্যাঁ, ইউ আর দি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড গাই। ওয়েল আমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না, সিম্পল কথা, আমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না। আমি জাস্ট একটু ফানি টাইপের, তাই আমি বলে দিই, কে কি মাইন্ড করলো না করলো, আই ডোন্ট কেয়ার। That is what you call straightforward. Anyways, বলেন। সব বুঝলাম। ওয়েল এটা আমার ফার্স্ট ক্লাস ছিল আপনার, মানে আজকে প্রথম আমি জানলাম যে অলরেডি একটা মিসও আমাদের আছে। না আসলে মিস আমি আগে কখনো আপনার ক্লাস পাইনি, এই প্রথম আপনার ক্লাস পেলাম। Okay, welcome, the straightforward guy and Mr. Saad. And Sabaniya Janati and Altafur তো হচ্ছে, and Altafur আর Sabaniya Janati and Tasnim, এই তিনজনকে আমি খুবই ভালো জানি। I don't know why, তিনজনকে আমার খুবই ভালো লাগে, and that's why আমার আইসটা তিনজনের উপর আর গ্লুড থাকে। ঢোকার পরে ওরা আমি যে ভিডিও তিনজনকে অন আগে করে রাখে খুঁজি, এই জন্য। ভিডিও অন করে রাখার জন্য না, শুধুমাত্র বিকজ আই রিয়েলি লাভ দেম। তো আমি এই তিনজনকে ফার্স্টে খুঁজে, এই তিনজন থাকলে আচ্ছা শান্তি, বাকিগুলাকে এখন একটু দেখি আস্তে আস্তে, বাকিজনদেরকে একটু দেখা স্টার্ট করি। সো অলরাইট, সো এই what I just said, যে this oceanography নিয়ে আজকে যেটা এক্সপ্লেইন করলাম, this goes, এটাকে আরো ভালো মতো এক্সপ্লেইন করবো আমি নেক্সট ক্লাসে, বিকজ এত কথাবার্তার মধ্যে চলে আসার কারণে আমি ফুললি ভালো মতো এক্সপ্লেইন করতে পারিনি। তো নেক্সট ক্লাসে আমি আরো বেটার ওয়েতে আপনাদেরকে এক্সপ্লেইন করবো ইনশাআল্লাহ। আজকে জাস্ট আ বিট অফ ভাইব, ইউ টেক ইট, and in the next class what we would do is that learn more about this, and then about the other topics of oceanography, also that I wanted to discuss with you guys. All right, so আপনি কি আমাদের ফিক্সড টিচার নাকি? না, আমি ফিক্সড টিচার না। ও মাই গড, সামনে জানাতে সো স্যাড যে আমি ওদের ফিক্সড টিচার হয়ে গেলে। আরে নো ডিয়ার, হ্যাঁ ওয়েল আমি কি বলছি আপনি বুঝছেন? একদিনও পাইনি। আহারে বেচারি, পাবেন। It's Ma'am. because your teacher suddenly got really sick. Pray for him so that he recovers soon. কারণ he goes under very much pressure, অনেক প্রেসারের আন্ডারে যায়, কারণে he is like he cannot take the classes properly. ওনার day to day classes লেগেই থাকে। So what I would recommend, যে আপনারা please you pray for him so that he recovers well, and then inshallah আপনাদের Quranic Arabic class আবার আসবেই, you would have him again with you. All right, so yes, বলেন ইনশাআল্লাহ। বলছি যে আপনি কি এখানে জব করেন, জানতাম না তো। আমি এখানে জব করি নাকি? জি। সেটা তো আমি জানি না, দেখি, let's solve it, it's a mystery. ঠিক আছে, so what you would do, all of you, আপনারা হচ্ছে sweet barrier between sweet and salt waters next classে, next time যদি আর কখন আমরা দেখা করি, তাইলে ইনশাআল্লাহ আমরা ডিসকাস করবো এটার ব্যাপারে। ঠিক আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত what you would do, you won't see, what you would do, যে আপনাদের তারবিয়ার যে বাকিগুলো ক্লাস হয় ওগুলোর পড়াশোনা ঠিক মতো করবেন, কোরআনিক আরবিক ক্লাস যেন তাড়াতাড়ি পান, এটার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। অলরাইট, okay then, so all of you stay safe and sound, মা বাবার কথা ঠিক মতো শুনবেন, ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করবেন, stay safe, and yes, discuss science and Quran with each other. All right then, assalamu alaikum. ولقد يسرنا القرآن للذكر
الذكر فهل من مدكر